पाकिस्तान का जिहड़ा नाम है ना, ये तेनू हमेशा तकलीफ देवेगा, ये याद रखी। ये अजकल एक खबर चलती पई है जी कि शहबाज शरीफ साहब ने आख्या जी कि असीं बाहर जाने आ भीख मंगण वास्ते ते ना सानू बड़ी शर्म आती है। सब तो पहले तो एक गल समझ लैनी चाहिए है कि इंडियन मीडिया जिहड़ा ना हुण सिर्फ और सिर्फ खबर नहीं बेचदा, नफरत बेचदा। पाकिस्तान दा नाम लैके आपदी दुकान चमकांदा है। ये ओही मुल्क है भारत जिहदे विच किसान खुदकुशियां करदे ने ते चुप, मजदूर भुखा मार जावे तां नजर ही नहीं आंदा, दिल्लत जलाए जांदे ने ओहदे ते अखां बंद कर लेंदे आ। तुसीं आलमी मालियाती इदारे विच कर्ज लैना भीख समझदे आ। खुद मोदी सरकार ने अरबां डॉलर दा कर्ज लिया होया ते की ਇਹ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯਾਰ। ਰੋਜ਼ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਆਲਮੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? थल्ले, ओ बहुत थल्ले। लेकिन इंडियन मीडिया ने यह नहीं विखाड़ा, वो ये नहीं दसदे कि साडे बच्चे जिहड़े ने वो गजाई किल्लत दा शिकार ने। वो ये दस ही नहीं सकते कि किसान कर्जां दे बोझ तले दब के अपनी जान देंदा पिया, क्योंकि अगर ये सारा कुछ विखाया तां विश्व गुरु दा जिहड़ा ख्वाब है वो टुट पुट जाएगा। रेप केसेस दे विच मुलव्वस ने तुहाडे भारतीय सियासतदान, कतल दे विच मुलव्वस ने, फसादात दे विच मुलव्वस ने, जमीनां दे उत्ते कब्जे करदे ने। इत्थे मीडिया नूं काला जिहड़ा नाग है ना वो सोंग के चला जाता है कि पाकिस्तान जिहड़ा ना वो इंडियन मीडिया वास्ते ऑक्सीजन है। अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लैणगे तो वो मर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। अजकल इंडियन मीडिया एक होर शोर मचांदा फिरदा, ठीक है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਆ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਔਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, सब तो पहले तो एक गल समझ लैनी चाहिए है कि इंडियन मीडिया जिहड़ा ना हुण सिर्फ और सिर्फ खबर नहीं बेचदा, बल्कि नफरत बेचदा, फेक न्यूज़ नूं बेचदा, एजेंडा बेचदा। और सब तो खास गल जिहड़ी विखदी है वो हैगा पाकिस्तान दा नाम लैना। ये पाकिस्तान दा नाम लैके आपदी दुकान चमकांदा। अच्छा, ये उही मुल्क है, वैसे असीं तां भीख मंगण जाने ना, हुण तेरे वल्लों आ जाने आ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਦਿਲਤ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ब्रेकिंग न्यूज़ बढ़ा देनी है। ओहो जी, शहबाज शरीफ ने ये कह दिया कि जी हम तो भीख मांगने जाते हैं। अच्छा जी, हुण आ जाओ इस बयान के उत्ते, वैसे ये भीख वाले बयानिया के उत्ते आ जाओ वैसे, क्योंकि क्लास मेरा नहीं ख्याल कि मेरे तो बेहतर भारत की कोई ले सकता है वैसे, ठीक है ना, हम ही ले सकते हैं भारत की अच्छे सी करके। बहरहाल, अगर तुसी आलमी मालियाती इदारे विच कर्ज लैना भीख समझदे आ तो फिर सब तो पहले इंडिया खड़ा हुंदा है। वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डिवेलपमेंट बैंक, इन्हां सारियां दे विच सब तो ज़्यादा कर्जा लैण वाला अगर कोई मुल्क हैगा, सब तो ज्यादा कर्ज लैण वाले ममालिक दे विच इंडिया शामिल है। खुद मोदी सरकार ने अरबां डॉलर का कर्ज लिया होया है ते की ਇਹ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਇਹ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮੰਗਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੀਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਭੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਖੜੋਤਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲਮੀ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯਾਰ।
ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਆਲਮੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਥੱਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ਼ਜ਼ਾਈ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਬ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਜੀਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, VVIP ਕਲਚਰ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਇਰਨ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਬੰਦ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ? ਕਿੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸ? तुम्हारा अम्मी ने बाहर जाना होता है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਨੇ, ਫਸਾਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ। ਖੁਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਔਰ MLA ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁੰਘ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਦੇ ਮੁਜਰਮ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ बरसा देंगे है। तो फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो VVIP कल्चर है और पाकिस्तान के सियासतदान तो भीख मांगने जाते हैं। और रियली बेबी है वो भाई ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਮਾਨ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਦੱਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? हर गल पाकिस्तान, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान में ये हो गया, पता नहीं किहड़ी बेबे विआह नूं फिरदे पाकिस्तान दे नाल। बहरहाल सिर्फ और सिर्फ अपने आप नूं दुनिया दे सामने जिहड़ा ना वो कामयाब करन दी एक नाकाम कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दे नां दे उत्ते शोर मचा के बस। क्योंकि सच ये है कि पाकिस्तान जिहड़ा ना वो इंडियन मीडिया वास्ते एक ऑक्सीजन है। अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लैणगे तो वो मर जाएंगे। अच्छा हुण ये भी गल जी कि शहबाज शरीफ ने जिहड़ा ना वो ट्वीट करता, एक आस्ट्रेलिया नूं मुबारकबाद दे दित्ती। ये सफारती रवायत है, ये दुनिया के लीडर करते हैं और करना चाहिए। एक दूसरे मुल्क की टीम पाकिस्तान च खेडन आई है, तुहाडे मुल्क च कोई खेडना नहीं चाहता, इनकार करते हैं, इस वास्ते उन्होंने मुबारकबाद दी गई। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਟਵੀਟਸ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।
बस यार गाला खत्म है, बंद करो यार कैमरा। मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ना तो मसला है, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन ये पाकिस्तान का जड़ा नाम है ना, ये तेनू हमेशा तकलीफ देवेगा, ये याद रखी, ठीक है। क्योंकि इंडियन हुकूमत आपदी आवाम नू जवाब देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान प्लेट च रख के दे देंदी है। महंगाई दे उत्ते गल नहीं करती, क्यों? आपदी बेरोजगारी दे उत्ते गल नहीं करती, क्यों? तालीम महंगी है, क्यों? इलाज महंगा है, क्यों? किसान क्यों मरदे पे है? फिर वही गल कि ये तो इन्होंने गल नहीं करनी। इन्होंने सारे सवालों का जवाब तो उदों ही मुमकिन हो सकता है कि जो इंडिया अपने गिरबान च देखेगा, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करके लोगों को भड़काउण की एक नाकाम कोशिश करता है। नफरत शो, ड्रामा, टीवी टॉक शोज, दैट्स इट। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ खैर व्लॉग खत्म करते हैं। तो मुलाकात होगी अगले व्लॉग के उदों ਲਈ अल्लाह ने के पान।